क्योंकि गौरव शुक्ला भी इस वे खन्ना एसडीएम दफ्तर तो मेरे नाल सीधे जुड़ रहे हैं। गौरव का रुख करते हैं। गौरव, एसडीएम दफ्तर खन्ना की कुछ हिलजुल है कोई नहीं है? 1 घंटा 11 मिनट तो भी घट वक्त रह गया हुण। बिल्कुल इत्थे बाकी सारे ऑफिसिस की तरह हैगा, इत्थे नहीं हिलजुल हैगी। पर गगन, इस विचाले मैं एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। टॉप सोर्सिस के हवाले तो मेरे को इस समय जानकारी है कि 2 बजे पीसीएस ज्वाइन नहीं करनगे। पंजाब दे विच 253 पीसीएस इस समय हैगे ने। मैं टॉप सोर्सिस के हवाले तो जानकारी दे रहा न्यूज़ 18 पंजाब के दर्शकों को कि जिहड़े पीसीएस ने 2 बजे ज्वाइन नहीं करनगे, यानी कि 2 बजे तो बाद भी यह पूरा सिलसिला इस तरीके नाल चलदा रहेगा। 253 पीसीएस इस समय पंजाब दे विच ने जिहड़े इस समय स्ट्राइक दे उत्ते हैगे ने। ते भी साडे कोल इन्फॉर्मेशन है कि जो एसोसीएशन दी मीटिंग इस समय सीएस दे नाल चल रही है, चीफ सैकटरी दे नाल चल रही है, उस मीटिंग दे अंदरों एक मैसेज आ चुका है। बहुत सारे जिहड़े पीसीएस ऑफिसर्स ने और कुछ दे नाल असीं गलबात करने की कोशिश की है। किन्हां दे वल्लों इन्फॉर्मेशन दी गई लाजमी तौर पर असीं अपने सोर्स नूं रिवील नहीं करांगे, पर साडे कोल जानकारी है कि अंदरों एक इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है जिहड़े पीसीएस ऑफिसर्स ने कि तुसीं स्टैंड मास लीव दे उत्ते रहना है। यानी कि 2 बजे इस पूरे मामले दे विच जिहड़ा सोच रहे सी असीं कि शायद 2 बजे कंक्लूड हो जाएगा और स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। टॉप सोर्सिस के हवाले तो मैं जानकारी दे रहा इस समय कि 2 बजे पीसीएस की स्ट्राइक खत्म नहीं होएगी। पॉइंट नंबर 2, 253 पीसीएस ने। और दूसरा पॉइंट यह है कि करीब 29 प्रोबेशन पीरियड दे उत्ते हुंदे ने, जिहड़े करीब 3 साल का प्रोबेशन पीरियड हुंदा जिहड़े पीसीएस बनदे ने, ते ओह वाले जिहड़े प्रोविजनल ऑफिसर्स ने करीब 29 ने ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹਲਚਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 12 12:30 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਹਲਚਲ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਫਿਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਐਸਡੀਐਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ कि असी 2 बजे तक ज्वाइन नहीं करांगे, असी अपनी मास लीव दे उत्ते ही स्टैंड करांगे। जिहड़ा नरेंद्र सिंह धालीवाल दा पूरा मामला हैगा उस दे उपर फिलहाल स्ट्राइक पीसीएस ऑफिसर्स दी जारी रहेगी। यानी मतलब सीधा जाके 2 बजे तक जिहड़ा आपां कह रहे हैं कि करीब 1 घंटा 10 मिनट बाकी है, तो फिलहाल ये पूरा मामला सॉर्ट आउट हुंदा होया नजर नहीं आ रहा। गगन, बिल्कुल पूरा मामला सॉर्ट आउट होंदा नजर नहीं आ रहा और तकरीबन 1 घंटा जिहड़ा हैगा हुण बचिया है। कम ते नहीं परतणगे पीसीएस अधिकारी। गौरव बहुत अहम जानकारी दे रहे सीगे, 29 प्रोबेशनरी जिहड़े अफसर ने ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ 253 ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ, ਮਾਸ ਲੀਵ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਗੌਰਵ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਣਖ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸ ਲੀਵ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ? कि ये 1 हफ्ता जिहड़ा हैगा वो पूरा कामकाज ठप रहेगा या ये हैगा कि चलो 2 बजे नहीं असी शाम तक ज्वाइन करांगे या सरकार जिहड़ी हैगी वो रिलैक्सेशन दे देवे 1-2 दिनों के अंदर ज्वाइन करांगे? कुछ इस तरह की कोई चर्चा या एग्जैक्ट ये कह दिया गया कि पूरा हफ्ता ही असी काम नहीं करांगे? गौरव, नहीं देखो, मीटिंग्स का दौर गगन चलता होंगे, एक मीटिंग तो बाद दूसरी हो सकता है कि अज कोई होर मीटिंग हो या जिहड़ी मीटिंग चल रही है वो कंक्लूड जो होवे तां किसी दूसरे पॉइंट के उत्ते जाके कंक्लूड होवे। पर पहला इस समय जरूर एक रिएक्शन आ चुका है, जिहड़ा अंदरों मैसेज उन्हां दे कोल आया कि 2 बजे तां ज्वाइन जाके नहीं करना। हो सकता है कि मीटिंग 3 बजे 4 बजे कोई खत्म होवे या अगली मीटिंग दे विच जाके फिर उसके उपर डिसाइड कर लिया जाए कि ठीक है वापस काम के उत्ते जाने आ। तो अगले 3 4 5 दिन का जिक्र होगा कि 5 दिन पीसीएस नहीं परतणगे तो थोड़ा जिहा शायद प्रेडिक्ट करना मुश्किल होएगा और जल्दी होएगी कि जेकर तुसी कहो कि शुक्रवार तक वो ज्वाइन नहीं करनगे। देखना होएगा कि वो की करदे ने। तीजा दिन स्ट्राइक दा है, 9 तरीक तो काम नहीं हो रहा रजिस्ट्रियां दा या होर जिहड़े पीसीएस जिसदे जिहड़ा उन्हां दे साइंस दे नाल काम हुंदा है तो वो तां काम रुकिया होया 9 10 11 तीजा दिन हो चुकिया है। पर इत्थे काबिल गौर भी है
ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਸਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 253 ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਾਂ ਗਗਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਸੀਐਸ, ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਸੀਐਸ ਜੇਕਰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਖਤਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਜੋ ਪੀਸੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਲੀਵ, ਜੋ ਮਾਸ ਲੀਵ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਸ ਲੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। 253 ਪੀਸੀਐਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਰੀਬ 29 ਪੀਸੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 29 ਹੈ। ਮੈਂ 253 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 29 ਪੀਸੀਐਸ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, 29 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 23 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 29 ਪੀਸੀਐਸ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਇਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਬਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜ਼ ਨੋਨ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਸ ਲੀਵ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੋ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਹਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੌਰਵ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਸਟੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਟਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ